সুপ্রভাত, আসসালামু আলাইকুম। মৃধা মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং এখন যে নিউজটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিউজ। সেই নিউজটি হচ্ছে যে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল। টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমানের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের কাউন্সিলররা অর্থাৎ লেবার গ্রুপের কাউন্সিলররা তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলে ধরেছেন। কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন খাতে তিনি নিজের ইচ্ছে মতো অর্থ খরচ করছেন এবং সেই সব কাজগুলো অর্থাৎ যেগুলো কাউন্সিলররা করার কথা সেখানে তাদেরকে কোনো মূল্যায়ন না করে সেখানে শুধুমাত্র অ্যাডভাইজার অর্থাৎ তার যে উপদেষ্টা আছে তাদেরকে নিয়েই তিনি কাউন্সিল পরিচালনা করেন। এজন্য লেবার গ্রুপের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে মেয়র লুৎফর রহমান কাউন্সিলের ভিতরে আরেকটি কাউন্সিল তৈরি করে তিনি কাউন্সিল রান করছেন। সেই নিয়ে তারা অভিযোগ করেছেন এবং মাঝে মাঝেই ডেমনস্ট্রেশন করে থাকেন এবং গত কয়েকদিন আগে তারা একটি প্রেস কনফারেন্স করেছে। সেই প্রেস কনফারেন্সে তারা তুলে ধরেছেন যে মেয়র লুৎফর রহমানের বিভিন্ন অভিযোগ। সেই সাথে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে কাউন্সিলে এখন ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটি টিম এসেছে। 4 সদস্যের একটি টিম এখন লন্ডন বার অফ টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের তদন্ত করছে। এই তদন্তের যতক্ষণ পর্যন্ত চলবে, এই তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় মেয়র লুৎফর রহমান কোনো ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে পারবেন না। অর্থাৎ এখন যে কোনো কার্যক্রম করতে গেলেই সেই যারা তদন্ত কমিটি আছে সেই কমিটির অনুমতি লাগবে এবং কমিটি তাদের দীর্ঘ কয়েক মাস পর তারা রিপোর্ট দিবেন, অর্থাৎ আগামী মে মাসের শেষ সপ্তাহে তারা রিপোর্ট দিবেন। সেই রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে মেয়র লুৎফর রহমানের ভাগ্য। সুপ্রিয় শুনুন লেবার গ্রুপের যে অভিযোগগুলো আছে সেগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। Council who are working really hard to deliver services despite everything that's going on up in the mayor's office. Like they're trying really hard. I don't look. I accept that we lost the election, but that 19 of us were elected in 2022. The result of the election was a clear win for Lutfa, but Labour's candidate got a lot of votes as well. And I think that if that election was rerun in a month's time, I think that there would also be a lot of votes for Labour mayoral candidates. Of one person who says nobody's ever right, if that makes sense, and we are honest as well. We haven't always been right, and we're here to actually do right by the community and right by everyone here. So that's all I wanted to say. Then they tried to block the access of the people. You know, it was a company that were doing the inspection. They tried to block them from getting the data and information. They sent the word out like people don't engage with these people. Do you support or not? Any scrutiny, An inspection, yes. Any scrutiny, if There it's needs to be going an to improve inspection. any kind of service, of course, why not? Because when we are in scrutiny committee, Yes or when no? we try to I need to hear your answer. explain anything, we feel like sometimes our Yes, scrutiny is you not support listened. So any scrutiny to improve the service, why not? But like Mark said, I know we are it's talking the same thing. people coming over and governing our local She doesn't administration. do No, you we su- don't want that. Local Labour. Yes, so it's a government inspection. Yes, that's It's clear. government, that's fine. Second thing is to say that, as Mark echoing Mark, we don't have any inspectors in town, that genuinely, we just value. Commission. Yeah, commissioners in this council, we had them here before, and it's Bad very difficult to reputation get for rid of that. them. And and the third thing is, if as an opposition group, if we're asked to contribute to help the administration or the West Valley inspectors, of course, we are going to do That's that fine. because we have an interest, our community interest is our heart. Okay. I think একটা জিনিস ট্যাক্স বাড়ানি 5% মার্কে হয়েছেন যেই সময় লাগিয়া সকল ডিফিকাল্ট টাইমে কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস প্লাস 7% আরও রেন্টও বাড়বো। গতবার কাউন্সিল রেন্ট 13% বাড়াইছেন, এবার আরও 7%। কিছু করান যখন জান অ্যাডভার্টাইজ করা ওর সেন্ট পলস ওয়ে নতুন করা আমরা স্টার্ট করছি 280 পাউন্ড 3 বেডরুমের রেন্ট অন টপ অফ দ্যাট আরও 7% বাড়বো। এটা এখন একটা অ্যাফোর্ডেবল রেন্ট, একটা অ্যাফোর্ডেবল হইল কিনা। আই লিভ দ্যাট কোয়েশ্চন টু ইউ, হাউ ইজ দ্যাট অ্যাফোর্ডেবল? কাউন্সিল ট্যাক্স মেয়র সাহেব কইছেন যে কাউন্সিল ট্যাক্সের সাপোর্ট স্কিম এটা 100% কাভার করবো যারা গরিব বা লো ইনকাম যারা আছে। ইয়েস, এটি কিন্তু এই সাপোর্ট স্কিম তো আমরা থাকতেও আছি, টাইম থাকতেও আছে, মাত্র 10 মিনিটের থাকি আছে, এটা সবসময় প্রোটেক্ট করি। আর তাও যে একটা গত ইলেকশন বিগ ইস্যু আছে যে আমরা তাতে অত পার্সেন্ট বাড়াই দিচ্ছিলাম তো মানুষের দেওয়ার দিছে না, কাউন্সিলটা সাপোর্ট স্কিম তো আসিল। তো এখন ডিফারেন্ট কিন্তু হইল এরপরে কইরা যে 49,000 পাউন্ড যারা আর্নিং করো এরা যে অতিরিক্ত যেগুলা দেওয়া লাগতো না,
কত হইলো মার্জাটা হয়েছেন যে 2জন 20,000 ইচ কাম করো এক করো 50,000 যারা কোয়ালিফাই করতাম মহেশ চৌধুরী ভাই হয়েছেন বোধ করো যে আমরা ফ্রুট লাইন এখন কাম করো এটা হাউস হোল্ড ইনকাম এরা কোয়ালিফাই করতাম বহুত গরিব মানুষ পোর ফ্যামিলি হল আসুন প্রাইভেট সেক্টর রেন্ট এফোর্ড করতে পারেন না 2 ফ্যামিলি শেয়ার করুন এরা হাউস হোল্ড ইনকাম বেশি হয়েছে এরা এফোর্ড করতে পারবে তাই নিজে হয়েছেন ক্যাবিনেটে 19,000 কোয়ালিফাই করবা পপুলেশনটা আমরা কত 300 সামথিং হাজার 19,000 কোয়ালিফাই করবা তাই একটা ফ্যাক্ট শিফট বানাইছেন আপনারা দেখছেন কিবা আরও ট্যাক্স আরও পয়সা খরচ করে ফ্যাক্ট শিফট বানানি এখানে দেখছেন যে আরও কাউন্সিল লেবার কাউন্সিল ফরি কাউন্সিলে বাড়াইছি ইয়েস বাড়া সকলে বাট ফ্যাক্ট হইল কি আপনি তো বলছেন ভাই ফ্রিজ করবা তারা তো কইছে না ফ্রিজ করবো তারা কইছে না আমরা জানি যে এখন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস সকল কাউন্সিলর প্রবলেম কাউন্সিলের বাড়ানি দরকার কিন্তু তো প্রমিস একটা প্রমিস এখন দিন প্রমিস করার পরে ওদিন একটারে ট্রান্সলেশন করে অন্য লাগান তাই আপনারা দেখবা ক্যাবিনেটও কইছেন যে তার ম্যানিফেস্টোর লেখা আই প্লেস টু ফ্রিজ কাউন্সিল ট্যাক্স ফর 4 years to protect the those in poorest in communities ওইটারে তাই না কোন ট্রান্সলেশন করা আছে একটা মানে হইল কি যে তাই বাড়াইবা কিন্তু ধনী হলে দিবা গরিব হলে প্রোটেক্ট করবো কাউন্সিলের রিলিফ স্কিম এটা তো কর নাই এটা হইলে তোমার কোনো সমস্যা নাই দ্যাটস ফাইন ফেয়ার এনাফ দ্যাটস নট হোয়াট ইট সেজ যেটা প্লেজ ম্যানিফেস্টো করছেন বলি এটা দেখা গেছে যে 2% সোশ্যাল কেয়ারের যে কস্ট এটা বাড়ানো হয়েছে এবং আমরা লেবার পার্টি এটা কোনো অপোজ করছি না এটা বিরোধিতা করছি না কারণ আমরা মনে করছি যে এটা দরকার এরপরে গত ডিসেম্বরও আবার কইছেন যে 2% আবার ইনক্রিজ হইব কিন্তু আমরা শিওর আসলাম না যে আমরা কিন্তু এটা অপোজ করবো এটার পক্ষে থাকবো এটা বাট জানুয়ারির মাঝে দেখা গেছে যে না তাই ফুল যে 5% এক্সট্রা আরো 3% এটার সাথে 3% অ্যাড করা হয়েছে তো দেখা যাইব যে টাউন রেসো একটা ব্যান্ড ডি একটা প্রপার্টি তারা বছরে 3 বছরে পুরা 3 বছরে 500 পাউন্ডের উপরে তারা দিবা ওখান তার মেয়রে যেটা কইতাছেন যে এর মাধ্যমে পুয়ার যারা তারা কোনো ক্ষতি হইতো না তারা এই পয়সা দিতে না আসলে এটা সত্যি নাই কিতার লাগি কোনো একটা গড় যদি 3 জন বাচ্চা থাকে যারা কাম করে আর আমরা জানি আমরা টাওয়ার এমপ্লেস মোস্ট অফ দ্য হাউসেস ওভারক্রাউডেড 6 জন 7 জন এক গড় তাকরা উত্তায় ইভেন সুপারমার্কেটেও যদি কাম করে যে যেখানে মিনিমাম বেসিক মিনিমাম ওয়েজ ইলানো যদি 3 জনে 4 জনে কাম 3 জন কাম করে তাইলেও দেখা যাবে যে 49 বা 50,000 এর যে থ্রেশহোল্ড এটা পার হয়ে যাবে তারপরে অনেক স্টুডেন্ট হল ইয়াং স্টুডেন্ট তারা একসাথে থাকুন তারাও এই স্কিমের যে কইতাছেন যে লুথুর রহমানের যেটা কইতাছেন যে একটা গ্রুপ যারা পোরেস্ট তারা দিত না কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই স্টুডেন্ট হল যারা সিঙ্গল ইলান শেয়ারিং অ্যাকোমোডেশন আছেন তারা এই যে স্কিমটার ভিতরে পড়তো না তারা তো দেখা গেছে তো আমরা যেটা কইতাছি যে এই যে অবস্থা এখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এই সময়ে এটা বাড়ানি এটা অযৌক্তিক So that's not an acceptable use of public money. That's what this extra council tax, this extra £500 council tax is going to be spent on. Vanity projects for the reducing for social care, and equally, it doesn't apply to every household. So he likes to give the impression that anybody earning less than £50,000 a year is going to be protected by his new scheme. That's not true. The reality is that that's a household income. So if you have a family where there's maybe 2 or 3 people working in that household, that household will not be protected. They'll get nothing from his new scheme. They will have to pay all of this increase in council tax. And one of the things that we've also worked out is that where there are people that are sharing a house, for example, if they're young people sharing, just renting a room within a shared house, that they won't be eligible for this scheme either. But even of the other people, what the way that this scheme works is that everybody has to declare every single penny that they earn to Tower Hamlets Council to benefit from this scheme. These people aren't the big reasons why council tax was increased for his period when he is the mayor, this 4-year period. He will have increased that to the election between John Biggs as Labour's sitting mayor and Lutfur Rahman as the former mayor standing for Aspire this time. Lutfur Rahman said that he was going to freeze council tax if he was elected. So that was a shock to us as Labour councillors because we've seen
the Conservative government's cuts to Tower Hamlets Council's funding and all the other councils' funding. And we've seen some councils facing bankruptcy over the last few years. So we were very surprised that Lutfur Rahman would make that kind of promise to the electorate. The 5% how that will impact our community, and the fact that it was a manifesto promise the current mayor made at the last election, and for whatever reason he has decided now to put council tax up, thus breaking that promise. Mark Francis is our shadow resource cabinet member. Mark has done all the work in the budget, so I'm grateful to Mark for the work that he's done. So what I'm going to do is, I think the way we'll do it is Mark will kind of present the overall budget, the amendment and the key kind of lines in the budget, and then once I would like to first ask our group leader to introduce our budget. যদিও মেয়র লুৎফর রহমানের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে লেবার গ্রুপের যে অভিযোগ সেই অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ সত্য নয়।